എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കും. ഇവിടെ വിശാലി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇന്ന് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്താനും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണുവാനും കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. आचार्य जी बहुत खुश है कि आज अहमदनगर के अयप्पा मंदिर में दर्शन कर पाए और आप सभी से मिल पाए. आचार्य जी बहुत खुश हैं. നിങ്ങളെല്ലാവരും വൈകുന്നേരത്തെ പരിപാടിക്ക് വരണമെന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. आचार्य जी आपसे अभ्यर्थन करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज शाम के व्याख्यान वाला प्रोग्राम में आप सब आएंगे. എല്ലാവരും വരില്ലേ? आप आएंगे ना? വളരെ വിശദമായിട്ട് ആശ്രവിദ്യാ സമാജത്തെക്കുറിച്ചും പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. उस प्रोग्राम में आचार्य जी आशा विद्या समाजन की एक्टिविटीज़ के बारे में और हमारे काम के बारे में डिटेल में प्रोग्राम में बताएंगे. ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചാൽ അത് ഒരു ആവർത്തനമായി അതൊരു ഭംഗികേടാവും. अभी भी वो बताएंगे तो फिर वो रिपीटिशन होगा और आप बोर हो जाएंगे शायद. അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരിമാർക്ക് മയക്ക് കൈമാറാം. आचार्य जी बस 2-3 चीज़ें आपको बताकर बाद में श्रुति जी बात करें. ആശ്രവിദ്യാ സമാജം മാനവനെ മാധവനാക്കുവാൻ, ഭൂമിയെ സ്വർഗമാക്കാൻ, സത്യയുഗം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പിറന്നൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. आशा विद्या समाजम एक ऐसी संस्थान है जो मानव को माधव बनाने के लिए, सत्ययुग की पुनर्स्थापना करने के लिए और भूमि को स्वर्ग में बदलने के उद्देश्य से जन्मा था. സ്ഥാപിച്ചത് 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 1999 ജൂലൈ 8-ാം തീയതിയാണ്. इसकी स्थापना 25 साल पहले 8 जुलाई 1999 में आचार्य श्री के आर मनोज जी ने किया था. പക്ഷേ ഈ ലക്ഷ്യം ആശ്രവിദ്യാ സമാജമോ ഞാനോ എടുത്തതല്ല. लेकिन जो आशा विद्या समाजम का लक्ष्य है, मिशन है, वो आचार्य जी ने या फिर आशा विद्या समाजम ने नहीं चुना. ഭൂമിയിൽ സനാതനധർമ്മം എന്നാണോ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്, ആ സമയത്ത് തന്നെ ശ്രീപരമേശ്വരൻ നൽകിയ ലക്ഷ്യമാണിത്. जब भूमि पर मानव उत्पन्न हुए थे या फिर फ्रॉम द टाइम ह्यूमन स्टार्टेड एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, जब परमेश्वर ने सनातन धर्म प्रदान किया था, उस समय परमेश्वर ने जो निर्देश दिया था वही आशा विद्या समाजम का लक्ष्य है. സനാതനധർമ്മം എന്ന പദത്തിന് ശ്രീപരമേശ്വരൻ നൽകിയ ധർമ്മം എന്നുകൂടി അർത്ഥമുണ്ട്. सनातन धर्म का पद का अर्थ एक ये भी है कि ये वो धर्म है जो परमेश्वर ने खुद प्रदान किया था. സനാതനൻ നൽകിയ ധർമ്മം, സനാതനധർമ്മം. सनातन धर्म वो धर्म है जो सनातन परमेश्वर ने प्रदान किया था. സനാതൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം എന്തും ഉള്ളവൻ എന്നാണ്. सनातन वर्ड का मीनिंग है एटर्नल और एवर एग्जिस्टिंग. ഈ ലോകം, ജീവികൾ, കാലം പോലും ഉടലെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നവൻ. सनातन वो है जो काल से अतीत है. ही इज बियॉन्ड ऑल टाइम, बियॉन्ड ऑल लिविंग बीइंग्स, बियॉन्ड एवरीथिंग. ही ट्रांसेंड्स एवरीथिंग. ही हु ट्रांसेंड्स एवरीथिंग इज परमेश्वर. കാലം, ജീവികൾ, ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും പരിണമിക്കുമ്പോഴും തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലോ പ്രകൃതത്തിലോ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിലോ മഹിമയിലോ യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെ പ്രചോദിക്കുന്നവൻ. And even when time came into existence, when living beings came into existence, when the worlds came into existence, he continues to exist without any change in his nature. കാലവും ലോകവും ജീവികളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുമ്പോഴും എല്ലാം തന്നിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ച് ഏകമാത്ര സത്യസ്വരൂപനായി വിരാജിക്കുന്നവൻ. And when everything ceases to exist, be time, life or worlds, he will still continue to exist in the same form. അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ള പദമാണ് സനാതനൻ. And that form, that being is called Sanatanan or Parameshwar. അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിനല്ല കോടാനുകോടി നാമങ്ങളുണ്ട്.
परमेश्वर को करोड़ों नाम से जाना जाता है। പരമശിവൻ, മഹാവിഷ്ണു, പരാശക്തി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ഗണപതി, ശാസ്താവ്, ഇങ്ങനെ അനേകായിരം നാമങ്ങൾ हजारों करोड़ों नाम से परमेश्वर जाने जाते हैं, जैसे परम शिव, पराशक्ति, महाविष्णु, सुब्रमण्य, गणपति, ऐसे हजारों करोड़ों नाम हैं। പല നാമങ്ങളിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ, പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപൻ. लेकिन एक ही एक ईश्वर जो सुप्रीम ईश्वर है, उस परब्रह्म तत्व है, उनको परमेश्वर कहते हैं. അദ്ദേഹമാണ് ഭൂമിയിൽ മാനവ വർഗമുണ്ടായ സമയത്ത്, ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രത്യക്ഷ മാനവ രൂപം സ്വീകരിച്ച് ഈ ധർമ്മം നൽകിയത്. इस परमेश्वर ने जब मानव भूमि पर they started existing on earth, वो प्रत्यक्ष होकर, मैनिफेस्ट होकर सनातन धर्म प्रदान किए थे. ശ്രീ പരമേശ്വരന് രൂപമോ ആകാരമോ ശരീരമോ അവയവങ്ങളോ ഇല്ല. श्री परमेश्वर का कोई रूप, कोई आकार, कोई शेप या फॉर्म नहीं है. അദ്ദേഹം സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूपी है. പക്ഷേ മനുഷ്യനെ ഈ വിദ്യ പഠിപ്പിക്കാനായി, അവനെ പരിശീലിപ്പിക്കാനായി ഒരു പ്രത്യക്ഷ മാനവ രൂപം സ്വീകരിച്ചു. लेकिन मानव को इस विद्या को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक प्रत्यक्ष रूप स्वीकार किया. അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ജനിക്കാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വശക്തി കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷനായി. वो अपनी स्वशक्ति के कारण प्रत्यक्ष हुए. वो किसी माता या पिता को जन्मे नहीं थे. അദ്ദേഹത്തെയാണ് പല ഗുരുപരമ്പരകൾ പരമഗുരുവായി വാഴ്ത്തുന്നത്. उन्हें कई गुरु परंपराएं परम गुरु मानते हैं. ഗുരുപരമ്പരകളുടെ സംസ്ഥാപകൻ, वो सभी गुरु परंपराओं के संस्थापक हैं. യോഗവിദ്യ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആദിയോഗി, ആദിനാഥൻ എന്നീ പേരുകളിലാണ്. योग परंपरा में उन्हें आदि योगी या आदि योगी कहते हैं. ഘടയോഗ പ്രദീപികയിൽ ആദിനാഥന് എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ. हठ योग प्रदीपिका का स्टार्टिंग ही इस आदिनाथ की स्तुति से स्टार्ट होता है. വേദാന്ത പരമ്പര വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദക്ഷിണാമൂർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനമൂർത്തി അല്ലെങ്കിൽ വേദമൂർത്തി എന്ന പേരിലാണ്. दक्षिणामूर्ति, ज्ञान मूर्ति या वेद मूर्ति माना जाता है परमेश्वर को वेदांत परंपरा में. തന്ത്രവിദ്യ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ശിവഋഷി, ശിവശങ്കര ഋഷി എന്ന പേരിലാണ്. तांत्रिक परंपरा में शिव ऋषि या शिव शंकर ऋषि माना जाता है. സിദ്ധാന്ത പരമ്പര പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് ശ്രീകണ്ഠരുദ്രൻ, നീലകണ്ഠരുദ്രൻ എന്നീ പേരുകളിലാണ്. सिद्धांत परंपरा में नीलकंठ रुद्र या श्रीकंठ रुद्र माना जाता है. ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷത്ത് മഹിമ വാഴ്ത്തുന്നത് രുദ്ര മഹർഷി എന്ന പേരിലാണ്. श्वेताश्वतरोपनिषद में रुद्र महर्षि माने जाते हैं. ഏതായാലും എല്ലാ പരമ്പരകളും ഒരുപോലെ വാഴ്ത്തുന്ന മഹായോഗി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷനായത്. तो परमेश्वर आदि योगी, आदिनाथ, जो अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, वो प्रत्यक्ष हुए थे जब मानव when human started existing on earth. അദ്ദേഹമാണ് സനാതനധർമ്മം, യോഗവിദ്യ, തന്ത്രവിദ്യ, വേദാന്തം, സിദ്ധാന്തം എന്നീ പരാവിദ്യകൾ മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകിയത്. इन्हीं परमेश्वर ने सारी पराविद्या जैसे सनातन धर्म, योग विद्या, तांत्रिक विद्या, वेद विद्या सभी मानवों को प्रदान किया था. എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയതെന്ന് ചോദിക്കാം. तो आप शायद पूछेंगे कि उन्होंने ये सारी विद्या मानवों को क्यों दिया. മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന, ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാവുന്ന എല്ലാവിധ ദുഃഖ ദുരിത പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സമൂല പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. उन्होंने ये विद्या हमें इसीलिए दिया क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है जो मानव के और सारे जीवों के सारे दुख और ऑल सफरिंग, सॉरोज, मिसरीज को हटाने का एक परम विद्या है. അതുപോലെ മനുഷ്യനെ അതിമാനവൻ, സൂപ്പർമാനാക്കാനും പിന്നീട് ഋഷി, ദേവൻ, ഭഗവാൻ, മാധവൻ എന്നീ പദങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്താനും പറ്റിയ, മാനവനെ മാധവനാക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു വിദ്യ കൂടി നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. एक ऐसी विद्या भी है जो मानव को माधव में बदल सकता है. It can transform humans into super humans. ഭൂമിയെ സ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. सनातन धर्म एक ऐसी पद्धति है जो भूमि को भी स्वर्ग में बदल सकती है. അതിനാണ് അദ്ദേഹം സനാതന ധർമ്മം നൽകിയത്. इसीलिए परमेश्वर ने हमें सनातन धर्म दिया था.
സത്യയുഗ നിർമ്മാണമാണ് സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. सनातन धर्म का परम लक्ष्य यही है कि सत्ययुग की स्थापना करना. നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ പല കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. भूमि में अलग अलग युग रहे हैं. കൃതയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം എന്നീ പേരുകളിൽ. जो 4 युग हम जानते हैं, कृतयुगम, द्वापरयुगम, त्रेतायुगम, द्वापरयुगम और कलियुग. എന്നാൽ സത്യയുഗം ഏത് യുഗത്തിലും നിർമ്മിക്കാനാവും. लेकिन जो सत्ययुग है उसका पुनर्निर्माण हम किसी भी युग में कर सकते हैं. പണ്ട് കൃതയുഗത്തിൽ സത്യയുഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. कृतयुग में भी सत्ययुग हुआ करता था. പക്ഷെ അതിനർത്ഥം മറ്റു യുഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നല്ല. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे युगों में हम सत्ययुग की स्थापना नहीं कर सकते. ഓരോ യുഗത്തിലും സത്യയുഗം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് മഹത്തായ അവതാര പുരുഷന്മാർ വരെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. हर एक युग में सत्ययुग की पुनर्स्थापना करने के लिए महापुरुष महाअवतार आए थे. ആർഷ ഗുരുപരമ്പരകൾ, മഹാവതാരങ്ങൾ, മഹാത്മാക്കൾ എല്ലാം അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. महाअवतार आर्ष गुरु परंपरा महाआचार्य have come to for this mission. കൃതയുഗത്തിൽ ബദരി നാരായണൻ വലിയ മഹത്തായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. कृतयुग में बद्री नारायण ने बहुत contributions दिए थे इसके लिए. ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ മഹത്തായ യുഗ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. त्रेता युग में श्री रामचंद्र आए थे. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ മഹാരാജ് ധാരാളം ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने कई सारे काम किए थे सत्ययुग की पुनर्स्थापना करने. കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാവുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഋഷിമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. और हमारे ऋषि कहते हैं कि कलयुग में ऐसी चीजें हम सबको मिलके हम सब मिलकर कई चीजें कर सकते हैं सत्ययुग की पुनर्स्थापना करने की. കാരണം ഒരാൾക്ക് തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ല കലിയുഗത്തിലുള്ളത്. क्योंकि आज कलयुग में जो समस्याएं हैं वो ऐसी समस्याएं नहीं है जो सिर्फ एक आदमी या एक से सॉल्व किया जा सकता है. അത് സംഘടിതമായ ശക്തി കേന്ദ്രീകരണത്തിലൂടെ കലിയുഗത്തിൽ സത്യയുഗം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. अगर हमें कलयुग में सत्ययुग की स्थापना करनी है तो उसके लिए हमें संगठित होकर काम करना पड़ेगा. നമ്മൾ വാൽമീകി രാമായണവും വ്യാസമഹാഭാരതവും വായിച്ചവരാണ്. हम में से सभी ने वाल्मीकि रामायण और व्यास महाभारत पढ़ा होगा. നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രീരാമൻ അനുഭവിച്ച സങ്കടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ജനതയെ ബാധിച്ച ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि श्री राम को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा था या फिर उस समय के समाज के क्या-क्या प्रॉब्लम्स थे. അന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. उस समय के समाज की प्रॉब्लम्स हमें समझ में आ जाएगा. നമുക്ക് അത് നന്നായി അറിയാം. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. वो हमें अच्छे से पता है कि श्री राम को क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे. लेकिन आज के समाज में हमारे क्या चैलेंजेस हैं वो क्या हमने अच्छे से समझा है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. വ്യാസമഹാഭാരതത്തിൽ അന്നത്തെ ജനത അനുഭവിച്ച സങ്കടങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നു. जब हम व्यास महाभारत पढ़ते हैं तो उस जमाने के लोगों ने क्या-क्या अनुभव किया था उसके बारे में हम पढ़ते हैं. കൗരവന്മാരുടെ നീചകൃത്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായി പഠിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. हम कौरवों के नीच कार्य के बारे में जानते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं उसके बारे में. ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ യുഗമുണ്ടായിട്ടും ഇന്നത്തെ കൗരവന്മാർ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? लेकिन आज इस सोशल मीडिया के जमाने में क्या हम आज के जमाने के कौरवों के स्ट्रैटेजीज को समझते हैं? क्या उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं? നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം മക്കൾക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? क्या हम हमारे बच्चों को कम से कम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में? ബംഗ്ലാദേശിലെ കാര്യം സ്വാഗതം ആശംസിച്ച വ്യക്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. बांग्लादेश के बारे में श्री वसंत सिंह जी ने उनकी इंट्रोडक्शन में बताया. ബംഗ്ലാദേശ് മാത്രമല്ല, എവിടെയൊക്കെ ഹിന്ദു ന്യൂനപക്ഷമാകുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം നടക്കുന്ന ദുരനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ये सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, ये सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित प्रश्न नहीं है. जहाँ जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में आएंगे, जहाँ जहाँ इस्लाम मेजॉरिटी में आएगा, वहाँ सब ये प्रॉब्लम होगा और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए. ശ്രീരാമചന്ദ്രനും ശ്രീകൃഷ്ണ മഹാരാജും അന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് പോരാടിയത്. श्री राम ने और श्री कृष्ण ने उस जमाने के प्रॉब्लम्स के खिलाफ लड़ा था. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത്
അവരുടെ മഹത്തായ മാതൃക സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് പോരാടേണ്ടത്. तो हम जो श्री राम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमें ये करना चाहिए कि उनके एग्जाम्पल से सीख लेकर आज के शत्रुओं से लड़ना चाहिए. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെ രാവണൻ, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുക. अगर श्री राम ने इस जमाने में वो पैदा हुए होते या फिर आए होते तो वो ये नहीं कहते कि रावण कहाँ है, मुझे उससे लड़ना है. ശ്രീകൃഷ്ണൻ വന്നാൽ എവിടെ കംസൻ, എവിടെ ജരാസന്ധൻ, എവിടെ ശിശുപാലൻ, എവിടെ നരകാസുരൻ, എവിടെ കൗരവന്മാർ എന്നല്ല ചോദിക്കുക. अगर श्री कृष्ण इस जमाने में आते तो कहाँ है कंस या कहाँ जरासंध, कहाँ नरकासुर या कहाँ कौरव, ये नहीं बोलते इस जमाने में. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ ഇന്ന് ജനിച്ചെങ്കിൽ അവർ എവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ, എവിടെ പോർച്ചുഗീസുകാർ, എവിടെ ഡച്ച്, എവിടെ ഫ്രഞ്ച്, എവിടെ മുസ്ലിം ശക്തികൾ എന്നല്ല പറയുക. अगर आज हमारे फ्रीडम फाइटर्स फिर से पैदा होके आते तो वो ये नहीं पूछेंगे कि कहाँ ब्रिटिश या कहाँ पोर्चुगीज या कहाँ फ्रेंच या कहाँ डच. നവോത്ഥാന നായകന്മാർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചെങ്കിൽ സതി എവിടെ, അത് നിർത്തലാക്കണം, ജാതി വ്യത്യാസം എവിടെ നിർത്തലാക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളല്ല പറയുക. अगर हमारे सोशल फाइटर्स मतलब रिनाइसेंशियल फाइटर्स वापस आते इस जमाने में तो वो सती को रोकने के लिए या फिर किसी प्रथा को रोकने के लिए काम नहीं करते. ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ജനിച്ചെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പോരാട്ടം, ഇന്നത്തെ ധാർമ്മിക പോരാട്ടമായിരിക്കും നയിക്കുക. अगर ये सब आज फिर पैदा होके आते हैं, जन्म लेके आते हैं तो वो उस समस्या के खिलाफ लड़ेंगे जो आज हमारे सामने बड़ी चुनौती है. ഈ ധാർമ്മിക പോരാട്ടം നയിക്കണമെങ്കിൽ, ജനതയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ശത്രുക്കൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. तो अगर हमें आज के जमाने में कोई धार्मिक लड़ाई लड़नी है तो हमें आज हमारा शत्रु कौन है, उसके स्ट्रैटेजीज क्या है, उसको अच्छे से समझना चाहिए. അവൻ്റെ ശത്രു, അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം, തന്ത്രങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ, ആയുധങ്ങൾ, സന്നാഹങ്ങൾ, സ്വാധീനം എന്നിവയെല്ലാം നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം. हमें बहुत अच्छे से हमारे शत्रु कौन है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके लक्ष्य क्या है, उनके वेपन्स क्या है, उनके स्ट्रेंथ्स क्या है, उनके इन्फ्लुएंस क्या है, इन सबको समझकर आज की समस्या के सामने लड़ना चाहिए. ഇന്ന് 6 തരം ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് ശക്തികളാണ് നമുക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. आज हमारे समाज में 6 तरह की ब्रेन वॉशिंग शक्तियां काम कर रही हैं. നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിനെതിരെ, ഗുരുപരമ്പരകൾക്ക്, ഈശ്വര ദർശനത്തിന്, മഹാത്മാക്കൾക്ക്, പൂർവികർക്ക്, സംസ്കൃതിക്ക്, രാഷ്ട്രത്തിന്, വിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക്, ലോകത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 6 തരം ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് ശക്തികൾ. ऐसे 6 तरह की ब्रेन वॉशिंग शक्तियां हैं जो हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारे ईश्वर के विरुद्ध, ईश्वर दर्शन के विरुद्ध, हमारे समाज के विरुद्ध, हमारे संस्कृति के विरुद्ध, हमारे बलिदानों के विरुद्ध, हमारे पूर्वजों के विरुद्ध, हमारे समाज के ही विरुद्ध काम कर रहे हैं. അവരുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്കിന്ന് ചുറ്റും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. आज हमारे समाज में, हमारे बीच हम जो भी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं वो सब इन 6 कैटेगरीज में किसी न किसी के प्रभाव की वजह से है. ഈ 6 തരം ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് ശക്തികളിൽ ചിലർക്ക് അതിശക്തമായ സംഘടനാ പാഠവും എന്തും ചെയ്യാനുള്ള, ചാവേറാകാൻ തയ്യാറുള്ള അനുയായികളുമുള്ളവരാണ്. इन 6 ब्रेन वॉशिंग शक्तियों में से किसी को बहुत ही सख्त संगठन और ऐसे फैसिलिटीज या सिस्टम्स हैं जो जिसमें लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है. वो खुद बॉम्ब बनकर फटने के लिए भी तैयार है, किसी को मारने के लिए भी तैयार है. ചില ശക്തികൾക്ക് അതിശക്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര സ്വാധീനവും അവർക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. और किसी शक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय स्वाधीन भी है, इन्फ्लुएंस भी है. നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെയും മാധ്യമങ്ങളെയും കൂടി അവർ സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. और वो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को और हमारे मीडिया को भी इन्फ्लुएंस करते हैं. അവരുടെ ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് ശക്തി അപാരമാണ്. उनकी their brainwashing power is beyond our understanding. അവരുടെ മക്കളെ കൂടി അവരുടെ യുദ്ധം എടുപ്പിക്കാൻ, അവർ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലും അവരുടെ യുദ്ധം നയിക്കാൻ അവർ ശക്തരാക്കും. वो इतने स्ट्रेटेजिक है या फिर इतने इन्फ्लुएंशियल है कि वो खुद अपने बच्चों को भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रेरित करने में सक्सेसफुल रहे हैं. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മക്കളെ കൂടി, നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂടി അവരുടെ പക്ഷത്തെത്തിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ശക്തി അവർക്കുണ്ട്. और सिर्फ यही नहीं, वो इतने शक्त है कि वो हमारे बच्चों को भी, या तो हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहनों को, या फिर अगर हम if we are not careful, अगर हम केयरफुल नहीं होते तो शायद हमको भी वो उसमें
इन्फ्लुएंस कर देंगे। ഇങ്ങനെയുള്ള ശക്തികൾക്കെതിരെ ഒരു പോരാട്ടം നയിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ വിധത്തിലും നമ്മൾ ശക്തരായേ മതിയാകൂ. तो अगर ऐसी शक्तियों के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है तो हमें हर तरह से शक्त होना पड़ेगा. നമുക്ക് സംഘടനാ ശക്തി വേണം, പൊളിറ്റിക്കൽ ശക്തി വേണം, എല്ലാത്തരം ആധ്യാത്മിക ശക്തി വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ദാർശനിക സംവാദ നൈപുണ്യം വേണം. हमें संगठन शक्ति चाहिए, हमें धार्मिक शक्ति चाहिए और ऐसी फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजिकल दार्शनिक शक्ति चाहिए जिससे हम किसी को भी कन्विंस करके समझा सके कि क्यों वो गलत है. പൊളിറ്റിക്കൽ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രം ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല. सिर्फ पॉलिटिकल पावर से हम इन प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते. പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ നിർബന്ധമായും വേണം. पॉलिटिकल पावर इज डेफिनेटली नेसेसरी. പക്ഷേ അതുമാത്രം കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല. सिर्फ पॉलिटिकल पावर से हमारे आज के प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं हो सकता. ഇപ്പോൾ ദേശഭക്തന്മാർ ഭരിക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും മതപരിവർത്തനം വ്യാപകമാണ്. आज इंडिया में ही कई स्टेट्स में जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी हिंदू स्वाभिमानी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज आर रूलिंग, वहाँ भी ब्रेन वॉशिंग स्ट्रेटजीज बहुत शक्ति. കാരണം ഭരണകൂടത്തിന് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പരിമിതികളുണ്ട്. क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का उनका ये ड्रॉबैक होता है, लिमिटेशन होता है ऐसी चीजों में. അവിടെ നമുക്കാണ് ഇടപെടാൻ കഴിയുക. वहाँ पे हमें कुछ करना चाहिए. ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. जो गवर्नमेंट करती है वो हम नहीं कर सकते. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഭരണഘടനയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. लेकिन जो हम कर सकते हैं वो शायद प्रशासन भी नहीं कर सकते. ശ്രീരാമന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരിയെ മാറ്റി വേറൊരാളെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. श्री राम के जमाने में एक क्रूएल लीडर को या फिर क्रूएल राजा को हटाकर क्रूर राजा को हटाकर दूसरे को वहां बिठाने से प्रॉब्लम का समाधान हो गया था. ബാലിയെ നിഗ്രഹിച്ച് സുഗ്രീവന് ഭരണം കൊടുത്തു. बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बना दिया. രാവണനെ വധിച്ച് വിഭീഷണനെ തൽസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. रावण को मारकर विभीषण को राजा बनाया. രാമരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു. राम राज्य की स्थापना की. അന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനമായിരുന്നു. तो उससे उस जमाने की प्रॉब्लम का समाधान हो गया था. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചെയ്തതും ഭരണാധികാരികളെ മാറ്റലാണ് പ്രധാനമായി. श्री कृष्ण के जमाने में भी कुछ ऐसा ही हुआ था. കംസനെ നിഗ്രഹിച്ചു, ഉഗ്രസേനനെ ഭരണാധികാരിയാക്കി. कंस को मार डालकर उग्रसेन को राजा बनाया. ജരാസന്ധനെ വധിച്ചു, ജരാസന്ധന പുത്രൻ സജ്ജനമായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ ഭരണാധികാരിയാക്കി. जरासंध को मारने के बाद जरासंध पुत्र को ही राजा बनाया. ശിശുപാലനെ വധിച്ചു, ശിശുപാല പുത്രനെ രാജാവാക്കി. शिशुपाल को मारने के बाद शिशुपाल के पुत्र को राजा बनाया. നരകാസുരനെ വധിച്ച് 16,000 കന്യകമാരെ രക്ഷിച്ചു, അവിടുത്തെ പ്രജകൾക്ക് ആ രാജ്യം വിട്ടുകൊടുത്തു. नरकासुर को मारने के बाद वहाँ की 16,000 कन्या को रेस्क्यू करने के बाद वहाँ के लोगों को गवर्नेंस दे दिया. കൗരവന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചു, പാണ്ഡവരെ അധികാരത്തിലേറ്റി. कौरवों को मारकर पांडवों को प्रशासन दे दिया. അപ്പോൾ പ്രശ്നമെല്ലാം അവസാനിച്ചിരുന്നു അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ. उस जमाने में उस प्रॉब्लम का समाधान हो गया था. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരണാധികാരിയെ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നം തീരില്ല. लेकिन आज के जमाने में सिर्फ प्रशासन या प्रशासक को बदलकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता. കാരണം രാവണൻ ആരെയും മതം മാറ്റാൻ പോയിരുന്നില്ല. क्योंकि रावण ने उसके जमाने में किसी को कन्वर्ट नहीं किया था. രാവണന്റെ മകൻ ഇന്ദ്രജിത്ത് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ രാവണൻ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. रावण का पुत्र इंद्रजित खुद रावण की किसी चीजों से सहमत नहीं थे. മണ്ഡോദരി ഭാര്യ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ. रावण की जो पत्नी थी मंडोदरी, वो खुद रावण के खिलाफ कुछ चीजों में खिलाफ हुआ करती थी. അനുജൻ വിഭീഷണൻ ശക്തമായി ധാർമ്മിക പാതയിൽ ഉറച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട്. उनके भाई विभीषण भी किसी चीजों में रावण से सहमत नहीं थे. ബാലിയുടെ അനുജൻ സുഗ്രീവനും ബാലിയുടെ മകൻ അംഗദനും ധാർമ്മിക പാതയിലായിരുന്നു. बाली के भाई सुग्रीव या बेटा सुग्रीव या भाई अंगद भी उनके पूरी सहमति में. ബേട്ട അംഗദ് बेटा अंगद और ब्रदर सुग्रीव. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. सेम श्री कृष्ण के जमाने में भी ശ്രീകൃഷ്ണൻ കംസനെ നിഗ്രഹിച്ച് ഉഗ്രസേനെ ഭരണാധികാരിയാക്കിയപ്പോൾ പ്രശ്നം തീർന്നിരുന്നു. कंस को मारने के बाद उग्रसेना को राजा बनाने से वहाँ पे प्रॉब्लम. കംസന്റെ ഭടന്മാര് വരെ അടിസ്ഥാനപരമായി നല്ലവരായിരുന്നു. कंस के जो आर्मी थी या फिर लोग थे वो भी उनके अगेंस्ट थे. ജരാസന്ധന്റെ പുത്രനും ശിശുപാല പുത്രനും ഒക്കെ നല്ലവരായതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഭരണത്തിലേറ്റാൻ സാധിച്ചത്. जरासंध के बेटे या शिशुपाल के बेटे अच्छे लोग हुआ करते थे, सज्जन हुआ करते थे, इसीलिए उनको राजा बनाया. ഞാനിവിടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യം, സ്വന്തം മക്കളെ കൂടി ആ ദുർജന പാതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ
ആ ശക്തികൾ കഴിഞ്ഞില്ല. आचार्य जी ये कह रहे हैं कि वो खुद अपने बच्चों को भी और उनके पुत्रों को भी उनके उस दुर्जन या दुष्कर्मों में नहीं पहुंचा सके. ഇന്നത്തെ ശക്തികൾ അവരുടെ മക്കളിലേക്ക് തന്നെ ഈ പാത കൊടുക്കാൻ അതിശക്തരാണ്. लेकिन आज की जो शक्तियां हैं वो अपने खुद के बच्चों को वो ट्रांसमिट करते हैं. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒരു മുദ്രാവാക്യം കേട്ടു, അവലും മലരും വാങ്ങിക്കോ. മലയാളികൾക്കറിയാം, അവലും മലരും വാങ്ങി വെച്ച കുന്തിരിക്കോ വാങ്ങി വെച്ചോ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടടാ എന്ന് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് പാടിയത്. കുന്തിരിക്കോ എന്ന ഭരണാനന്തര ചടങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിവെക്കാൻ. केरला में छोटे बच्चे, मुसलमान बच्चे, वो इतने रेडिकलाइज्ड हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने गाया, मतलब एक मलयालम में वो स्लोगन है, मतलब आपकी मौत आने वाली है, जो आफ्टर डेथ रिचुअल्स करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो इकट्ठा करके रख लो अपनी से. കാരണം കൊച്ചുകുട്ടികളെ മുതൽ അവരുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ മുതൽ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മദ്രസ, സൺഡേ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതി ഉണ്ട് അവർക്ക്. इसीलिए क्योंकि उनके बच्चों को ब्रेन वॉश करने के लिए छोटे उम्र से ही उनका रिलीजन पढ़ाकर ब्रेन वॉश करने के लिए उनको मदरसा और संडे स्कूल है. അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരെയും മതം മാറ്റാനുള്ള വിശാലമായ പദ്ധതിയും മിഷണറിമാർ അവർക്കുണ്ട്. और उनके पास ऐसे शख्स स्ट्रेटजीज है, मिशनरीज है हमारे लोगों को कन्वर्ट करने के लिए. ഈ മതം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും പുത്രന്മാരെയും നമ്മുടെ പൂർവികരെയും ഈശ്വരനെയും വെറുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റിൽ അവർ എത്തിക്കും. और वो कन्वर्ट करने के बाद कन्वर्टेड पर्सन को ऐसा एक माइंडसेट में लाते हैं कि वो अपने खुद के स्वयं के पेरेंट्स को, भाई बहन को, फैमिली को, सबको अलग मानने लगते हैं या फिर शत्रु मानने लगते हैं. നമ്മുടെ ഈശ്വരനെ അവർ സാത്താൻ എന്ന് വിളിക്കും. പിന്നീട് हमारे ईश्वर को शैतान मानने लगते हैं. നമ്മുടെ ഗുരുപരമ്പരകളെ അവതാര പുരുഷന്മാരെ അവർ പിശാചുക്കളായി മുദ്രകുത്തും. हमारे गुरु परंपराओं को, हमारे अवतारों को पिशाच मानते हैं. അച്ഛനും അമ്മയും അടക്കമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ നരകാവകാശികളായി കാണും. अपने खुद के माता पिता को, जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनको नरकावकाशी मानते हैं. നമ്മുടെ സംസ്കൃതി, പൂർവികന്മാർ, വിജ്ഞാനങ്ങൾ എല്ലാത്തിനോടും വിദ്വേഷ മനോഭാവം ഉണ്ടാവും. और हमारी संस्कृति, हमारे जो भी विद्याएं हैं, सबके प्रति एक विद्वेष भाव आ जाता है. ഇത് വ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ്. और ये जो ब्रेन वॉशिंग है वो बहुत शक्त तरीके से, बहुत रैम्पेंटली चल रहा है हमारे समाज में. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിന്റെ അപകടം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ. ये सिर्फ हमारे घर में जब होता है तो हमारी आंखें खुलती हैं. പക്ഷേ വീട്ടിൽ വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. लेकिन हमें तब तक वेट नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारे घर में ना हो. നമ്മളെല്ലാവരും ശരിയായ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ശമനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. अगर हम सब एक राइट मेथड में काम करने लगेंगे तो इसका एक सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं. ആർഷവിദ്യാ സമാജം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ 6 തരം ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് ശക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള ഈ യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധാർമ്മിക പോരാട്ടമാണ്. आशा विद्या समाजम ऐसे काम कर रहा है इन 6 के 6 ब्रेन वॉशिंग स्ट्रेटजीज के खिलाफ लड़ने के लिए, उनको जड़ से मिटाने के लिए एक डिटेल्ड सॉल्यूशन स्ट्रेटजी तैयार किया है. അതുപോലെ സത്യയുഗം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് സനാതന ധർമ്മം നൽകുമ്പോൾ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ നൽകിയ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. और हम उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए परिश्रम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने खुद निर्देश दिया था सनातन धर्म प्रदान करते समय कि सत्ययुग की पुनर्स्थापना करनी है. ശ്രീ പരമേശ്വരനും ഗുരുപരമ്പരകളും അനുഗ്രഹിച്ചാൽ 2030-നകം ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ ഭാഷകളിലും സനാതനധർമ്മം ശരിയായ രീതിയിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. आचार्य जी का आशा विद्या समागम की ये प्रतिज्ञा है कि अगर ईश्वर, सनातन धर्म और गुरुओं की अनुग्रह आशीर्वाद रहा तो 2030 तक सनातन धर्म को दुनिया के हर कोने में अलग अलग भाषाओं में सही तरीके में पहुंचाएंगे. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം. आप शायद सोचेंगे कि ऐसा क्यों आचार्य जी ने कहा. നമ്മുടെ ഈശ്വരനെ പിശാചുക്കളായി മുദ്രകുത്തി അവരുടെ വിഗ്രഹത്തിൽ നോക്കി ഇടത്തോട്ട് നോക്കി കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയിരുന്നവരെ മാറ്റിയെടുത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് ആർഷവിദ്യാ സമാജം. आर्षविद्या समाजम एक ऐसी संस्था है जो उन लोगों को वापस बदलकर वापस सनातन धर्म में लाया है, जो हमारे ईश्वर को, हमारे गुरुओं को, हमारे धर्म को सातान मानते थे, पिशाच मानते थे और विग्रहों को देखकर थूकते थे इस समय में. ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിശാലി അടക്കം ഇന്ന് ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രുതി അടക്കം പ്രവർത്തകർ
ആശവിദ്യാ സമാജത്തിലെത്തിയത് സനാതനധർമ്മം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. एक जमाने में मैं खुद भी और श्रुति जी जो आज यहाँ पे बात करने वाली है और हम सब भी किसी जमाने में हम खुद जब आए थे आशा विद्या समाज में तो सनातन धर्म सीखने के लिए नहीं आए थे. ശ്രുതി ആദ്യം റഹ്മത്ത് എന്ന പേരിൽ ഇസ്ലാമായി മതം മാറി ജിഹാദിനിയാകാൻ പോയ കുട്ടിയാണ്. श्रुति जी रहमत नाम से कन्वर्ट हुई थी इस्लाम में और जिहादी बनने जा रही थी. ഒരു ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി വീട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ച് ശ്രുതി ഒരു ദിവസം അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. श्रुति जी के परिवार वालों ने किसी दिन they forced her and took her to a temple ritual. അവിടെ ഉള്ള മൂർത്തിയെ കണ്ടപ്പോൾ തൊടാനല്ല ശ്രുതി തയ്യാറായത്, ഇടത്തോട്ട് നോക്കി തുപ്പാനാണ്. तो वहाँ के मंदिर की मूर्ति को देखकर श्रुति जी जब वो इस्लाम में कन्वर्ट हुई थी तो वो इतना इरिटेटेड हुई कि वहाँ की मूर्ति को देखकर उन्होंने थूका. കാരണം ആ ജിഹാദി മൈൻഡ് സെറ്റ് ബാധിച്ച ഏതൊരാളും നമ്മളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യൂ. क्योंकि ये जिहादी माइंडसेट अगर किसी के दिमाग में भी आ जाता है तो वो वही करेगा. കാരണം അവർ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പിശാചുക്കളാണ്, പിശാചുക്കളെ നോക്കിയാൽ കണ്ടാൽ ഇടത്തോട്ട് നോക്കി തുപ്പണം എന്നാണ് क्योंकि പറയുന്നത്. वो हमें सिखाते हैं कि all these gods or goddesses are pishach and you have to look to your left and spit if you come across such a idol. ഇവര് ദുസ്വപ്നം കണ്ടാൽ പോലും ഇടത്തോട്ട് തുപ്പും, അടുത്ത് കിടക്കുന്നവർ സൂക്ഷിക്കണം. वो कहते हैं कि even if you have a bad dream you have to look to your left and spit. So somebody who is sleeping to the left of a Muslim must be very careful. കാരണം ഇവർ പറയുന്നത് ദുസ്വപ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് പിശാചിൽ നിന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇടത്തോട്ട് നോക്കി തുപ്പാനാണ് പറയുന്നത്. वो कहते हैं कि जो बुरे सपने आते हैं वो भी पिशाच की वजह से होता है तो इसलिए थूकना चाहिए. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രുതി നമ്മളെല്ലാവരെയും മതം മാറ്റാനായിട്ടാണ് ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിലെത്തിയത്. तो जब श्रुति जी आशा विद्या समाज में आई थी तो वो इस मकसद से आई थी कि सभी को इस्लाम में बदलना है. ഇപ്പോൾ ശ്രുതി പരമേശ്വരൻ്റെ മഹിമ പാടുന്നു, സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകയായിട്ട് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. और अभी श्रुति जी ईश्वर की महिमा गाती है और सनातन धर्म में लोगों को वापस लाती है. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഐ ടി മേഖലയിൽ റാങ്ക് ഹോൾഡറാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വിശാലി ഷെട്ടി. मैं रैंक होल्डर हुआ करती थी मेरी इंजीनियरिंग. आई वाज अ रैंक होल्डर इन माय इंजीनियरिंग कॉलेज. ഇസ്ലാമിക ഭ്രാന്ത് പിടിപെട്ട് ആശവിദ്യാ സമാജത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളമുണ്ടാക്കി കുട്ടി. जब मुझे आशा विद्या समाज में लाया गया था, जब मैं इस्लाम में गई थी और इस्लाम में पागल हो गई थी तो आशा विद्या समाज में आई तो मैंने जोर जोर से आवाज़ उठाया, वहाँ पे बहुत हल्ला मचाया. ആ കുട്ടിയാണ് ഇന്ന് ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിന് മുന്നണി പടയാളിയായി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നമ്മുടെ പ്രവാസ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ വഹിക്കുന്നത്. और अभी आशा विद्या समाज में आचार्य जी के मिशन के साथ जुड़ी हूं. ഒരു ഡോക്ടർ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അനഖ എന്നൊരു 6 വർഷം ഒരു തുളു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് 6 വർഷമായി ഇസ്ലാം പഠിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാറി എന്തോ ഒരു വായിക്കൊള്ളാത്ത പേരൊക്കെ ഐമ അമീറ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച് ഒരു ഭ്രാന്ത ജിഹാദിനിയായിട്ട് മാറിയ കുട്ടിയാണ് ഡോക്ടർ അനഖ. डॉक्टर अनघा जी भी ऐसे ही एक एक्सपीरियंस से आई है. 6 साल इस्लाम फॉलो करने के बाद अपना अनघा सुंदर सा नाम बदलकर आइमा अमीरा रख लिया और अपने घर पूरी तरह से एक जिहादी औरत बन गई. അവരെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയെടുക്കാനും സനാതനധർമ്മ പ്രചാരകയാക്കാനും പ്രസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞു. और अनघा जी का 6 साल का जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस था वो आचार्य जी सिर्फ 3 घंटों में उन्होंने उनको कन्विंस करके वापस आया. और अभी वो 4 साल से 2020 से आशा विद्या समाज में फुल टाइमर है. തൻ്റെ 22-ാം വയസ്സിൽ 22 പേജ് എഴുതി 22 പേജുള്ള കത്തെഴുതി നാട് വിട്ടൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. अपने 22 साल की उम्र में एक 22 पेज का लेटर लिखकर अपने माता पिता को लेटर लिखकर घर से भागी हुई एक लड़की है हमारे बीच में. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ 30 എത്ര വയസ്സായി? ഇപ്പോഴാണ് 29 പേജ് എഴുതിയെന്നെ. अभी 29 इयर्स की है. अभी अगर लिखा होता था 29 पेजेस का लेटर होता शायद. ഏതായാലും ആ കത്തിലെ ഉള്ളടക്കം വീട്ടുകാരെല്ലാം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഐഷ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു പോയ കാസർഗോഡ് ഉദുമ സ്വദേശിനിയായ ഒരു കുട്ടി. ये कासरगोड उदमा की आदिरा के बारे में है जो उस समय उस लेटर में उसने माता पिता को लिखा कि वो किस लिए घर छोड़कर मतलब किस लिए इस्लाम में कन्वर्ट हो रही है और कैसे उनको भी इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ेगा अगर उसे वो वापस चाहते हैं तो.
തൻ്റെ വയസ്സായ അമ്മുമ്മയെ കൂടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. अपनी बूढ़ी दादी को भी उसने इस्लाम में ले जाने की कोशिश किए थे. തൻ്റെ ചേട്ടനെ ആ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പടിവാതിക്കൽ വരെ എത്തിച്ചിരുന്നു. उसके भैया को भी, बड़े भाई को भी इस्लाम कन्वर्ट होने के ऑलमोस्ट वर्ष तक पहुंचा दिया था. ഭാഗ്യത്തിന് ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടാകാതെ സഹോദരൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. क्योंकि समय पर आशा विद्या समाज में आदिरा आ पाई, बिकॉज ऑफ दैट उसके भैया बच गए, वरना उनका भी सुन्नत हो जाता. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ആതിരയോട് ജഡ്ജിമാർ വരെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. जब आदिरा को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया तो वहाँ की जो जज थी वो भी एक मुस्लिम महिला थी. उन्होंने खुद बोला कि तुम्हें इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए. അച്ഛനും അമ്മയും കരഞ്ഞ് കാലുകൾ പിടിച്ചു. उनके माता पिता पैर पड़कर रो रहे थे. ഇതിലൊന്നും ആതിര വഴങ്ങിയില്ല. लेकिन वो किसी तरह से अपना डिसीजन चेंज करने के लिए तैयार नहीं हुई. ആതിര ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം 1-2 മാസത്തിനുള്ളിൽ പരിപൂർണ രീതിയിലുള്ള സനാതനധർമ്മി ആയിട്ട് മാറി. आशा विद्या समाज में आने के बाद, वहाँ के कोर्सेज क्लासेस अटेंड करने के बाद सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर वो पूरी तरह से इस्लाम छोड़कर वापस सनातन धर्म में आई. അതുമാത്രമല്ല, ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്താനായിട്ട് ആതിര തയ്യാറായി. सिर्फ वही नहीं, सबसे पहले जब वो वापस आई सनातन धर्म में तो आदिरा ने ये काम किया कि उसने पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया ये साबित करने के लिए कि क्यों इस्लाम गलत है. और ऐसा इट वाज द फर्स्ट टाइम इन केरला में इवन इंडिया. കാണുമ്പോൾ പാമെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും ആളൊരു പുലിക്കുട്ടിയാണ്. आप उसको देखोगे तो आप सोचिए कि कितनी मासूम सी है, इनोसेंट सी है. ഏതായാലും ആ പത്രസമ്മേളനം കൊണ്ട് ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിനെതിരെയുള്ള ജിഹാദിയുടെ ആക്രമണങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി. लेकिन जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तब से जिहादी लोग आर्ष विद्या समाजम के खिलाफ हर तरह से लड़ रहे हैं. അതുപോലെ ഈ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി അമൃത ഡോക്ടർ അനഘയുടെ സഹോദരിയാണ്. अमृता डॉक्टर अनघा की छोटी बहन है. നല്ല നർത്തകിയാണ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലും കഴിവ് തെളിയിച്ചൊരു കുട്ടിയാണ്. वो टैलेंटेड डांसर है, फोटोग्राफर है और हर उस जो भी वो करती है हर डिपार्टमेंट में शी इज एक्सेलिंग इन इट. ആ കുട്ടിയും ഇസ്ലാമിന്റെ പടിവാതിക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നത്. और वो भी जब डॉक्टर अनघा जी आई थी तो बहन भी आई थी साथ में, उसको भी इस्लाम में ऑलमोस्ट उसने पहुंचा दिया था. ആ കുട്ടിയും നമ്മുടെ ഫുൾ ടൈമറായിട്ട് മാറി. आज वो भी हमारी फुल टाइमर है. അതുപോലെ മൂത്ത സഹോദരിയാണ് അനുഷ, ഡോക്ടർ അനുഷ. ये तीनों बहनें हैं, ये बड़ी बहन है. അനുഷയും നമ്മുടെ ഫുൾ ടൈമറായിട്ട് മാറി. अनुषा जी भी हमारी फुल टाइमर है. അതുപോലെ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് എന്നെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു. कुछ दिन पहले आचार्य जी को किसी ने एक फोटो दिखाया. ആ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി, ഇങ്ങനെ നീളമുള്ള പെൺകുട്ടി നടന്നു പോകുന്നു, പക്ഷെ മുഖം കാണുന്നില്ല. एक वीडियो था, व्हाट्सएप वीडियो था, उसमें एक लड़की ऐसे चल रही है, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही है. ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മുഖം കാണുന്നില്ല. फोटो है या वीडियो है, पूरी एक कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो, ओनली द आईज आर विजिबल. മുഖം മുഴുവൻ മറച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി. कंप्लीटली कवर्ड. 2 ദ്വാരങ്ങൾ മാത്രം കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ട്. सिर्फ 2 ओपनिंग्स एट द आईज. അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ശ്രീലക്ഷ്മി എന്ന കുട്ടി. वो है ये श्रीलक्ष्मी. ഈ ശ്രീലക്ഷ്മി ഇസ്ലാമാണ് ഏറ്റവും ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് മതം മാറാനായിട്ട് എന്ത് പേരാണ് സ്വീകരിച്ചത്? ആ ഒരു പേര് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു പേര് സ്വീകരിച്ചു. अपना श्रीलक्ष्मी नाम बदलकर उसने खदीजा सना नाम रख लिया था और पूरी तरह से एक जिहादी बन गई थी. അതുപോലെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മയുണ്ടെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചു. उसने चैलेंज किया अपने माता पिता से, जो भी उससे बात करने के लिए आए, कि अगर हिंदू धर्म में कुछ भी अच्छी चीज है तो आप मुझे प्रूव करिए तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगी. അങ്ങനെയാണ് ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിലെത്തിയത്. ഇപ്പോൾ ആർഷവിദ്യാ സമാജത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകയാണ്. So as a last attempt उसको आशा विद्या समाज में लाया गया और तब से you can see the transformation before your eyes. അതുപോലെ ഇവിടെ ശ്രീദേവി ശങ്കർ ഒന്ന് നല്ല അനുഗ്രഹീത ഗായികയാണ്. वो एक blessed singer है, inborn talent है. കൃഷ്ണപ്രിയ कृष्णप्रिया അനുഗ്രഹീത നർത്തകിയാണ്. she is a talented dancer. അതുപോലെ ദേവനന്ദ നല്ല നർത്തകിയാണ്. ശ്വേത മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് ശുപാർശ ചെയ്ത കേസാണ്. महाराष्ट्र से रेफर किया गया था श्वेता. ഗായത്രി, അശ്വതി,
ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഥകൾ പറയാനുണ്ട്. Everybody who has come here has their own story to tell. ഇവരെല്ലാവരും സനാതനധർമ്മ വിദ്വേഷികളായി മാറിയവരായിരുന്നു. जब हम आए थे तो हम सनातन धर्म के विद्वेषी बनकर आए. ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനാണ്. ये हमारे समाज का क्रॉस सेक्शन है. ഇവരെ നമുക്ക് സനാതനധർമ്മം പഠിപ്പിക്കാനും സനാതനധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകരാക്കാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. अगर हम इन लोग ऐसे लोगों को सनातन धर्म के बारे में सिखाकर, सनातन धर्म की महिमा सिखाकर सनातन धर्म के फुल टाइमर्स बना पाए हैं तो हम किसी को भी सनातन धर्म के बारे में कन्विंस कर सकते हैं. ആർഷവിദ്യാസമാജം പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങൾക്കും ഈ അത്ഭുതം കാട്ടാൻ കഴിയും. अगर आप भी तैयार होते हैं आर्ष विद्या समाजम की कोर्सेज पढ़ने के लिए तो आपको भी ये अद्भुत शक्ति मिल जाएगी. 3 കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ആരെയും നമുക്ക് സനാതന ധർമ്മത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ആർഷവിദ്യാസമാജം നേടിത്തരാം. अगर कोई भी 3 शर्तें पूरी करता है तो वो खुद दूसरों को कन्विंस करके वापस ला सकता है उनको. 8,000-ലേറെ പേരെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. അതിൽ 20-ലേറെ പേരെ ഫുൾ ടൈം പ്രവർത്തകരാക്കിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ആർഷവിദ്യാസമാജം. आर्षविद्या समाजम एक ऐसी संस्था है जिन्होंने 8,000 से भी ज्यादा लोगों को वापस लाया है सनातन धर्म में और 25 से अधिक लोगों को फुल टाइमर बनाया है. പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ത് മെസ്മറിസ ശക്തിയാണ്, എന്ത് മന്ത്രശക്തിയാണ് പ്രയോഗിച്ചെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. काफी लोग पूछते हैं कि आपने क्या मेस्मरिज्म किया है या फिर क्या मंत्र शक्ति या क्या मैजिक किया है. മാജിക്കോ മന്ത്രശക്തിയോ മെസ്മറിസമോ ഹിപ്നോട്ടിസമോ അല്ല. लेकिन ये किसी तरह का मैजिक या मेस्मरिज्म या हिप्नोटिज्म या मंत्रवाद नहीं है. സനാതനധർമ്മത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ഈ കഴിവുകൾ ലഭിക്കും. अगर सनातन धर्म को यथार्थ रूप में आप भी पढ़ने के लिए तैयार हो पढ़ते हैं तो आप भी इस शक्ति को पा सकते हैं. നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചാൽ ഓൺലൈനിലായും ഓഫ്ലൈനിലായും കോഴ്സുകളുണ്ട്. हमारे कोर्सेज है ऑनलाइन ऑफलाइन में. നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ചുരുങ്ങിയ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കഴിവ് ലഭിക്കും. अगर आप उस कोर्सेज में एनरोल करते हैं पढ़ते हैं तो आप भी कुछ ही महीने के अंदर सक्षम हो सकते हैं ऐसे कार्य करने के. പക്ഷെ 3 കണ്ടീഷൻസ് വേണം. लेकिन 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए. ഒന്ന്, ഈ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഒരു കോമൺ സെൻസ് എങ്കിലും വേണം. आप जिससे बात करने जा रहे हैं उनको कम से कम मिनिमम कॉमन सेंस तो होना चाहिए. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന അവസ്ഥ വേണം. मतलब हम जो कह रहे हैं उसको समझना चाहिए. രണ്ടാമത്, നമ്മളോട് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത വേണം. दूसरा, चर्चा या संवाद के लिए वो तैयार होना चाहिए. നമ്മളോട് എല്ലാവിധ വിമർശനങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ വിയോജനങ്ങളോ ന്യായീകരണങ്ങളോ അവർക്ക് ഉന്നയിക്കാം. वो कोई भी जस्टिफिकेशंस, क्रिटिसिज्म्स या मिसकंसेप्शन कुछ भी वो बोल सकते हैं. നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ടിരിക്കണമെന്നില്ല. അവർക്കെല്ലാം പറയാം. हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम जो बोल रहे सिर्फ वो सुनो. उनको जो भी क्रिटिसाइज करना है, आंसर कर क्वेश्चंस है, डाउट्स है, कुछ भी वो पूछ सकते हैं. ഇങ്ങനെ 2 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും, സത്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो हम उनको समझा सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है. മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഈ ബോധ്യപ്പെട്ട സത്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതിബദ്ധതയാണ്. और तीसरा कंडीशन ये है कि सत्य का बोध होने के बाद उनको ये कमिटमेंट होना चाहिए, कन्विक्शन होने के बाद टू स्टैंड विद द ट्रुथ. एक मॉरल इंटीग्रिटी होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि वो सत्य को चुने. ഈ 3 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെയും, ഇപ്പോൾ മതം മാറിയവരാവട്ടെ, പണ്ട് മതം മാറിയവരാവട്ടെ, ഇനി വേറെ ആശയങ്ങളുള്ളവരാവട്ടെ, അവരെല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. अगर कोई ये 3 शर्तें पूरी करता है तो हम किसी को भी वापस ले आ सकते, चाहे वो अभी कन्वर्ट हुआ हो या फिर पीढ़ियों पहले, जनरेशंस पहले कन्वर्ट हुआ हो. അത് 6 തരം ശക്തികൾ എന്താണെന്ന് കൂടി പറയാം. वो 4 ब्रेन वॉशिंग स्ट्रेटजीज कौन से हैं वो भी बताते हैं. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള അജ്ഞത, പ്രമാദം, അന്ധവിശ്വാസം, സദ്ഗുണ വൈകൃതം പോലുള്ള ഗുണങ്ങൾ. सबसे पहला जो हमारे ही बीच कुछ अंधविश्वास या रूढ़िवाद, ऐसे गलत रिचुअल्स वो सब है. അത് ഗുണങ്ങളല്ല, ദോഷങ്ങളാണ്. जो अच्छे प्रथाएं नहीं, गलत प्रथाएं. ഇതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ദുരിതവും നമുക്കുണ്ടായത്. उनकी वजह से ही बाकी सब प्रॉब्लम्स हमें फेस करना. തൊട്ടടുത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും അത് നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല, അത് അവന്റെ അല്ലേന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം. हमारा वो माइंडसेट जो हम सोचते हैं कि ये मेरे घर में नहीं हो रहा है, बगल वाले घर में हो रहा है. എത്ര അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടിയാലും പഠിക്കാത്ത ഒരു ജനത. कितना भी हम we don't learn from our experience. ഉണർന്നുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നൊരു ജനത. You can say you're pretending to be asleep. അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം. वो सबसे पहला प्रॉब्लम है. രണ്ടാമത്തേത്,
ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മതപരിവർത്തനമാണ്. दूसरा क्रिश्चियन कन्वर्जन्स का प्रोग्राम, പല പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ സ്കൂൾ, കോളേജ്, പല രീതിയിലുള്ള അവർ കൺവർഷന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി ചെയ്യുന്നു. वो उनके स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स पर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से. മൂന്നാമത് ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള മതപരിവർത്തനവും ഭീകരവാദത്തിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റും. तीसरा इस्लामिक कन्वर्जन और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्रूटमेंट. നാലാമത് മെക്കാളയിസം പറഞ്ഞൊരു ഭ്രാന്ത്, ഭാരതവിരുദ്ധ ചിന്താഗതി. फोर्थ मैकॉलिज्म या मैकालेवाद जिसको कहते हैं, അതുപോലെ വിദേശികളുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ ബ്രേക്കിംഗ് ഇന്ത്യ ചിന്താഗതിയൊക്കെ അതിൽ വരും. जो एंटी इंडिया या ब्रेकिंग इंडिया माइंडसेट है. അതുപോലെ മറ്റൊന്നുള്ളത് സ്യൂഡോ സെക്യുലർ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ്. और पांचवा है सूडो सेक्युलरिज्म या एंटी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിസം, മാവോയിസം ഒക്കെ ഇതിൽ വരും. जो कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, माओइज्म वो सब इसमें आते हैं. ആറാമത്തത് നിരീശ്വരവാദം, സുഖവാദം, അതുപോലെ അരാജകവാദം, ഭൗതികവാദം തുടങ്ങിയ ചിന്താധാരകൾ. और सिक्स्थ है एथीज्म, जैसे निरीश्वरवाद, आग्नेयवाद, सुखवाद, भौतिकवाद, जो भी अलग अलग इज्म्स जो हम कहते हैं वो सब सिक्स कैटेगरी में आते हैं. ഈ 6 തരം ഭീഷണികളാണ് ഭാരതത്തെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ തന്നെ ഇന്ന് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ये 6 ब्रेन वॉशिंग शक्तियां हैं, वो सिर्फ भारत को ही, भारतीयों को ही नहीं, पूरे हमारे दुनिया के लोगों को ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. ഈ 6 തരം ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് ഫോഴ്സുകളും ശക്തമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം കേരളം. जो केरला है वहाँ की ये 6 के 6 ब्रेन वॉशिंग स्ट्रेटजीज बहुत शक्त है. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. और वहाँ से आशा विद्या समाजन ने अपने प्रवर्तन स्टार्ट किए. അവിടെ നമുക്ക് പ്രചോദനമായത് കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആധ്യാത്മിക നവോത്ഥാനം നടപ്പിലാക്കിയ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരാണ്. इसका इंस्पिरेशन श्री शंकराचार्य जी से जो था, जो केरला से स्टार्ट, ही ओरिजिनेटेड फ्रॉम केरला एंड प्रमोटेड सनातन धर्म थ्रू आउट इंडिया. അപ്പോൾ ഈ ആർഷവിദ്യാസമാജത്തിൻ്റെ ഈ ധാർമ്മിക പോരാട്ടത്തിൽ ഇനിയും നടപ്പിലാകാത്ത ആദിനാഥൻ്റെ ഈ ആഹ്വാനം നടപ്പിലാക്കുന്ന ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. तो हम आशा करते हैं कि इस धार्मिक युद्ध में आप सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और आचार्य जी आपको थैंक यू कहते हैं.